For the protein synthesis, 3 RNAs are used. Protein synthesis in 3 RNAകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. The 3 RNAs essential for translation or protein synthesis are: 1, the rRNA, ribosomal RNA. Ribosomal RNA has 2 roles in protein synthesis. They act as the structural part for the protein synthesis, or they act as the machinery for protein synthesis, and they also catalyze the translation. So ribosomal RNA has 2 roles. They are playing as the structural part and the catalytic role. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയും. Then second RNA is mRNA. What is the full form? Yes, messenger RNA. And these messenger RNA provide the template. It provides the template for the synthesis of protein, or it possesses the information for the protein synthesis. From that, its name is messenger RNA, or it acts as the template for the protein synthesis. And third is RNA. Yes, tRNA, transfer RNA. And this tRNA has 2 roles. 1, it read the template strand and bring the corresponding amino acid. Transfer RNA can read the mRNA. mRNA informations എന്താണ് എന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ RNAക്ക് കഴിയും. And based on that, transfer RNA collect the corresponding amino acid from the cytoplasm, and it is transferred into ribosome for protein synthesis. So these are the 3 RNAs used for protein synthesis, and these different RNAs are produced from DNA by the process transcription. Then in prokaryotes, all these 3 different RNAs are produced by the catalyst of the same enzyme, that is DNA dependent RNA polymerase. This is the enzyme for the synthesis of RNA, that is DNA dependent RNA polymerase. This same RNA polymerase can synthesize ribosomal RNA, messenger RNA, and tRNA in prokaryotes like bacteria. But in eukaryotes, these different RNAs are produced by 3 different RNA polymerase. പക്ഷേ യൂകാരിയോട്സിൽ ഈ 3 വ്യത്യസ്തമായ RNAs പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 വ്യത്യസ്തമായ എൻസൈം വേണം. These 3 enzymes are: 1, RNA polymerase 1, Roman letter 1, RNA polymerase 1. This RNA polymerase 1 catalyzes the synthesis of rRNA, ribosomal RNA. That is 28S, 18S, and 5.8S. റൈബോസോമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണ.
എന്താണ് എസ് എന്നൊക്കെ അറിയോ? റൈബോസോം ഒരു സെൽ ഓർഗനല്ല അല്ലെ? ദാറ്റ് സെൽ ഓർഗനൽ ഈസ് ഫോംഡ് മെയിൻലി ബൈ ദി റൈബോസോമൽ RNA. ഈ റൈബോസോമൽ RNA കൊണ്ടാണ് റൈബോസോം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന്റെ കൂടെ വേറെ കുറെ പ്രോട്ടീനുകളും ഉണ്ടാവും. 80 കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ റൈബോസോമൽ RNA വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട്. അത് അവയുടെ സെഡിമെന്റേഷൻ റേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആക്കി തിരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ എസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, സെഡിമെന്റേഷൻ റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ 28S, 18S ആൻഡ് 5.8S ribosomal RNAs are synthesized by the enzyme RNA polymerase 1. Okay, then second is RNA polymerase second. രണ്ടാമത്തേത് ഏതാ? RNA polymerase second. This RNA polymerase second is synthesizing the precursor of mRNA. ഒറിജിനൽ mRNA-യുടെ nascent form, അതിനാണ് precursor of mRNA എന്ന് പറയാം. And this precursor of mRNA is also called hnRNA, heterogeneous nuclear RNA. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് RNA polymerase 2, അതിൽ നിന്നാണ് mRNA സിന്തസിസ് നടത്തുക. ആ mRNA ഫങ്ഷണൽ ആവണമെങ്കിൽ കുറെ പ്രോസസ്സ് നടത്തണം. ആ ഫങ്ഷൻ ആവണതിന്റെ മുമ്പുള്ളതിനാണ് പ്രിക്കർസർ ഓഫ് mRNA അല്ലെങ്കിൽ hnRNA എന്ന് പറയുക. ദെൻ തേർഡ് ഈസ് RNA polymerase 3. മൂന്നാമത്തേത് ഏതാ? RNA polymerase 3. And this RNA polymerase 3 is catalyzing the synthesis of tRNA, transfer RNA. Then snRNA, small nuclear RNA. Then 5srRNA. RNA polymerase 3 is catalyzing the synthesis of transfer RNA, small nuclear RNA, and 5srRNA. Thus, now we have observed two differences in prokaryotes and eukaryotes. The structural gene in prokaryotes is polycistronic, and the same RNA polymerase is producing the different RNAs in prokaryotes. But in eukaryotes, structural gene is monocistronic and split gene. And for producing the different RNAs, there are 3 different RNA polymerase 1, 2 and 3 producing the different RNAs. Clear? ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ചോദിക്കും, പറഞ്ഞിരിക്കണം. Okay? Thus, we observed that the part of DNA for the transcription is the structural gene or template strand of structural gene. The enzyme for this is DNA dependent RNA polymerase, and the energy is provided by the raw material itself. Replication അതേപോലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലും എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതിലെ raw materials are. Thus, the process of transcription is divided into 3. One is the starting or initiation. Transcription is started by binding the RNA polymerase on the
promoter along with a factor known as initiation factor or sigma factor. അപ്പോൾ RNA പോളിമറൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിഗ്മ ഫാക്ടറും കൂടെ എവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും? ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദി പ്രൊമോട്ടർ. പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിനാണ് ഇനിഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുക. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇനിഷ്യേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് occurs by binding RNA polymerase along with sigma factor on the promoter site. Then synthesis of RNA from the structural gene is the second process and it is called elongation. രണ്ടാമത്തതിനാണ് elongation എന്ന് പറയുക. It is lengthening the RNA സ്ട്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ നീളം കൂടി വരിക, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് elongation എന്ന് പറയുന്നത്. Elongation is occurring by moving the RNA polymerase into the structural gene and synthesis of RNA by using nucleoside triphosphates based on the complementarity of the template strand. ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലെ നൈട്രജൻ ബേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് RNA ഉണ്ടാകും. അതിനാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ RNA പോളിമറൈസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസുകളെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കും. ആ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ 3 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ എനർജിയും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് RNAയുടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ. അപ്പൊ ഇലോങ്ങേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ബൈ ആഡിങ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്സ് and this reaction is catalyzed by the RNA polymerase and the nucleoside triphosphates are determined by the complementarity of the template strand, the strand with a polarity 3' to 5'. This is the elongation. Then the third process is termination. What is termination? Stoppage of transcription. Then when the RNA polymerase is reaching in the terminator or terminator region, then along with that RNA polymerase, another factor known as termination factor or a Rho factor is binding on it, which leads into separation of RNA strand from RNA polymerase and separation of RNA polymerase from the DNA strand, resulting the stoppage or termination of transcription. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തേത് ഏതാ? ടെർമിനേഷൻ. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? RNA പോളിമറൈസ് പ്രൊമോട്ടറിൽ ആദ്യം ബൈൻഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് അവസാനം എവിടെ എത്തി? ടെർമിനേറ്ററിൽ എത്തി. ടെർമിനേറ്ററിൽ എത്തിയാൽ ഉടനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് റോ ഫാക്ടർ RHO റോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അത് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ ഉടനെ RNA പോളിമറൈസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത
mRNA അതിൽ നിന്ന് റിലീസാവും, അതിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോവും, അത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചാടും. ഒപ്പം തന്നെ ആ RNA പോളിമറൈസ് DNA-യിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആവും. അതിന്റെ ഫലമായി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഈസിയാണ്. സോ ഹിയർ all the three, initiation, elongation and termination, is done by RNA polymerase. അല്ലേ? മൂന്നും RNA polymerase ആണ് നടത്തുന്നത്. RNA polymerase സ്വന്തമായി നടത്തുന്നത് ഏതാ? ഇലോങ്ങേഷൻ, സിന്തസിസ് ഓഫ് mRNA. അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ആരാതിനെ സഹായിക്കുന്നത്? സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ. അപ്പൊ സിഗ്മ ഫാക്ടർ അതിന്റെ കൂടെ വന്നാല് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. റോ ഫാക്ടർ അതിന്റെ കൂടെ വന്നാല് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും. അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ചിലപ്പം ചോദിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ക്ലിയർ? Then we have already discussed that in eukaryotes, structural gene is split gene with exons and introns. So the RNA produced from the monocistronic split gene in eukaryotes possess functional part exons and non-functional part introns. Due to this, that mRNA is non-functional, that mRNA cannot translate into protein. So for making it functional, there is another process which is present only in eukaryotes, and that process is called processing of RNA. അതിനാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് RNA എന്ന് പറയാം. The RNA synthesized in eukaryotes is called heterogeneous nuclear RNA, hnRNA, and it is non-functional. It is called hnRNA because it is heterogeneous, that RNA possesses both functional exons and non-functional introns. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ heterogeneous എന്ന് പറയുന്നത്. And it is present in the nucleus, so it is called nuclear. ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അതുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ന്യൂക്ലിയർ RNA എന്നും പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ hnRNA എന്ന് പറയാം. This non-functional hnRNA is converted into functional mRNA by a process called processing of RNA. അതിനാണ് processing of RNA എന്ന് പറയാം. This processing of RNA possess three process. അതിൽ 3 പ്രോസസ് ഉണ്ട്. One is called splicing. ഏതാ ഒന്നാമത്തത്? Splicing. Cutting and removing introns and joining the exons are called splicing. അപ്പൊ hnRNA-യുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? സപ്പോസ് this is an hnRNA, ഒരു hnRNA ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതില് ഇത് എക്സോൺ, ഇത് ഇൻട്രോൺ, വീണ്ടും എക്സോൺ, വീണ്ടും ഇൻട്രോൺ, വീണ്ടും എക്സോൺ, ഇൻട്രോൺ, എക്സോൺ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. ഇതിലെ ഈ ഇൻട്രോണുകളെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് എക്സോണുകളെ മാത്രം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. അതിനാണ് സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറയുക. കട്ടിംഗ് ആൻഡ് റിമൂവിങ് ഇൻട്രോൺസ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് എക്സോൺസ് ആർ കോൾഡ് സ്പ്ലൈസിംഗ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിന് എന്തോ ഇത് വെളുത്ത കളറുള്ളതാണ് ഇൻട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചെറുതാവും, അതില് പിന്നെ എക്സോണുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിനാണ് സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറയുക. കട്ടിംഗ് ആൻഡ് റിമൂവിങ് ഇൻട്രോൺസ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് എക്സോൺസ് ആർ കോൾഡ് സ്പ്ലൈസിംഗ്. ക്ലിയർ? സിമ്പിൾ. Then
ദി സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിംഗ്. ദ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ തൊപ്പി അല്ലേ? ദസ് capping is adding a methyl guanosine triphosphate at the 5' end. 5' endil ഒരു മിഥൈൽ ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അതിന്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു CH3 ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ മിഥൈൽ ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസേറ്റ് ഓർ മെത്തിലേറ്റഡ് ഗ്വാനോസിൻ അറ്റ് 5' എൻഡ്, ഇതാണ് 5' എൻഡ്, ഇത് 3' എൻഡ്. ഈ 5' എൻഡില് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇതിനാണ് ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക. അഡീഷൻ ഓഫ് എ മെത്തിലേറ്റഡ് ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് at 5' end is called capping. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തൊപ്പി കൊടുക്കും. ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ടെയിലിംഗ്. ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്. ടെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡിങ് എ ടെയിൽ. സോ ടെയിലിംഗ് ഈസ് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് 200 to 300 adenine residues at 3' end. 3' endൽ 200 മുതൽ 300 വരെ അഡിനിൻ റെസിഡ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടെയിലിംഗ് എന്ന് പറയാം. ബൈ ദീസ് 3 പ്രോസസ് ദി HNRNA become functional mRNA. This is called processing of RNA containing splicing, capping and tailing. നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള HNRNA അതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ യൂകാരിയോട്സ് ഉണ്ടാവുക. പ്രോകാരിയോട്സ് ആദ്യം തന്നെ mRNA ഉണ്ടാവുക. യൂകാരിയോട്സിലാണ് HNRNA ഉണ്ടാവുക. ആ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള HNRNAയെ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള mRNA ആക്കി മാറ്റണം. അതിനാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് RNA എന്ന് പറയുക. അതിന് ഒന്നാമതായിട്ട് അതിലെ ഇൻട്രോണുകളെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എക്സോണുകളെ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതിനാണ് സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ചെറുതാവും അല്ലേ? പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ പാർട്ടാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അത് ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്കൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോകണം. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആന്റീരിയർ എൻഡില് 5' എൻഡില് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തൊപ്പി കൊടുക്കുക. ആ തൊപ്പി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാ. ആ തൊപ്പി എന്താണ്? ഗ്വാനിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്. അതിന്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ ഉണ്ടാവും, ഒരു CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ മെത്തിലേറ്റഡ് ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്. മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താ? നീളം പറ്റ കുറഞ്ഞിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു വാരൊക്കെ വേണം. അതുകൊണ്ട് 200 മുതൽ 300 വരെ അഡിനിൻ മാത്രം അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3' എൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിന് ടെയിലിംഗ് എന്ന് പറയും. ബൈ ദീസ് 3 പ്രോസസ് HNRNA become mRNA and that mRNA is transported from nucleus to cytoplasm for protein synthesis or translation. So this is about the transcription. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇതിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്ന്, റെപ്ലിക്കേഷനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നാലുണ്ടാവുന്ന 2 പ്രോബ്ലംസ്. 3, ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. 4, ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് വിവിധ പാർട്ടുകളും അതിലെ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സിസ്ട്രോണ്, എക്സോണ്, ഇൻട്രോണ്.
അടുത്ത പോയിന്റ്, ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻസൈം RNA പോളിമറൈസ്, അതിൽ പ്രോകാരിയോട്സിലും യൂകാരിയോട്സിലും ഉള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, ഇനിസിയേഷൻ, ഇലോങ്ങേഷൻ, ടെർമിനേഷൻ. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് RNA പോളിമറൈസ് ആണ്. പക്ഷെ RNA പോളിമറൈസ് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു എന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സ്. അവസാനം യൂകാരിയോട്സിൽ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള RNA ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് HNRNA എന്ന് പറയും. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള mRNA ആക്കുക എന്നുള്ളത്. അതും രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. പ്രോകാരിയോട്സിൽ ഒരൊറ്റ RNA പോളിമറൈസിന് തന്നെ എല്ലാ RNAയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ യൂകാരിയോട്സിൽ 3 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് വേണം. രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ്, പ്രോകാരിയോട്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന RNA തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള mRNA ആയിരിക്കും. പക്ഷേ യൂകാരിയോട്സിൽ അത് ഫങ്ഷണൽ ആവണമെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കണം. ആ 3 പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടുകളും പഠിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.